استووا استقيموا صافوا سبحا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكفرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا
يعملون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. أما بعد. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman, Lok Semama yang Allah muliakan, Teku-tungku, abu-abu, bure-bure yang Allah muliakan, umi-umi, abang-abang, kakak, adik semuanya, insyaallah selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, yang membahagiakan ini, kami ingin sedikit kita mengenang, mengingat kembali pas pada hari ini, peringatan tsunami 20 tahun yang lalu, bencana tsunami di Aceh terjadi. Itu kalau memang kita memakai penanggalan syamsiah. Sedangkan kalau kita memakai penanggalan qamariyah, maka itu terjadi adalah sebelum musim haji, ya. Sebelum musim, pada saat musim haji, ya, pada saat musim haji. Nah, jadi di dalam ayat Al-Quran
Allah menyampaikan kepada kita dalam surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Jadi Allah menyampaikan wa dzakkirhum bi ayyamillah. Allah perintahkan Nabi Musa untuk mengingatkan mereka, dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkanlah pada mereka tentang hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Jadi mengenang dan mengingat akan hari-hari Allah itu tanda bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Imam Al-Qurtubi, begitu juga Imam Ar-Razi dalam tafsiran mereka, kedua ulama ini menyampaikan bahwa ayyamillah yang perlu kita ingat itu hari-hari Allah yang mesti kita ingat itu apa? Bukankah setiap hari itu hari Allah? Memangnya ada hari yang bukan hari Allah? Jadi hari apa juga yang disuruh oleh Allah untuk ingat? Yaitu hari-hari yang ada tanda bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Artinya bahwa hari-hari khusus spesial yang orang harus banyak bersabar dan orang harus banyak bersyukur. Berarti ada hari-hari yang tak biasa. Harus banyak bersabar, berarti hari kena musibah. Harus banyak bersyukur, hari diberikan kenikmatan banyak dalam ini kan nggak sama setiap hari. Nah, bagi suatu masyarakat, bagi satu pribadi ada masa bagi dia dalam hidupnya yang dia sungguh sangat harus banyak bersabar dan harus banyak dia bersyukur di hari itu. Begitu juga bagi suatu bangsa, suatu masyarakat, ada hari terjadi bagi masyarakat itu harus banyak dia mereka bersabar dan harus banyak juga mereka bersyukur. Nah, jadi selama kita mengenang dalam bingkai untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sah saja, itu benar saja. Mengenang kita suatu kejadian dalam hari-hari dalam kehidupan untuk menjadikan kita ingat kepada Allah sehingga banyak bersyukur, itu kalau caranya benar maka itu sah-sah saja, benar-benar saja. Jadi bukan bermakna adalah untuk menggali luka yang lalu. Ya. Ada sebahagian ya, kita tahu sebahagian daripada kita diuji oleh Allah dengan kejadian waktu tsunami di Aceh 20 tahun yang lalu. Sampai hari ini mungkin masih terasa ya, bagaimana merasakan kehilangan itu. Kalaulah perasaan itu dalam hari seperti ini datang mengingatkan akan Allah Subhanahu wa taala, maka itu benar. Tetapi kalau seandainya mengenangnya dia akan hari kejadian tsunami itu menjadikan luka lama mulai muncul kembali, justru itu menjadikan dia kesulitan hidupnya, susah, dan dia lupa akan Allah, maka tidaklah benar mengenang itu bagi dia. Ya. Tapi oleh sebab itulah maka kita sampaikan bahwa mengenang hari ini adalah kalau sesuai dengan bingkai yang Allah sampaikan, ayat likulli sabarin syakur, bagi orang-orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur, maka itu benar adanya. Ya, saudara yang dimuliakan Allah. Ini adalah hal yang ingin saya sampaikan di awal karena bertepatan secara takdir Allah hari ini adalah di Aceh ya dilaksanakan peringatan terhadap hari 20 tahun bencana tsunami terjadi di Aceh. Selanjutnya kita melanjutkan perbincangan topik kita yang kita sudah mulai jelaskan mulai dari tadi malam ya. Dan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini, pertemuan subuh ini, kita berbicara tentang rukun iman kita kepada malaikat. Kita sudah menyampaikan bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, memiliki rahasia-rahasia yang kita tidak mengetahuinya secara detail. Informasi tentang malaikat itu hanya kita dapatkan
dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih daripada itu, maka kita tidak punya bahan untuk berbicara tentang malaikat. Tapi kita semua wajib mengimani kalau malaikat itu ada sebagai makhluk Allah, hamba Allah yang taat kepadanya, tidak pernah melanggar akan perintah Allah, dan para malaikat itu tidak beranak pinak, tidak berkembang biak, begitu juga tidak makan, tidak minum, tidak merasa lelah, letih dan lesu seperti kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa hubungan malaikat itu dengan kita manusia? Interaksi malaikat dengan kita itu seperti apa? Kita sering misalkan mendengarkan bahwa kita beriman bahwa syaitan itu ada, iblis itu ada, jin itu ada, di mana setan, iblis dan jin ini ada hubungannya dengan manusia, menyesatkan manusia. Ya, bahkan sebahagian guru-guru, ustaz-ustaz tengku-tengku ya di dalam ceramah-ceramah menyampaikan betapa syaitan itu begitu jahat menggoda manusia, yang seakan-akan semua kejahatan kembali kepada syaitan. Manusia kalau adalah syaitan. Dumnan tega syaitan ya, sansang manusia hana daya itu syaitan. Tetapi ya, di sisi lain malaikat yang bersama dengan kita, malaikat yang berinteraksi dengan kita, itu jarang kita kupas, seakan-akan memang lebih tegah syaitan daripada malaikat. Ya. Ini adalah salah satu daripada narasi mencari alasan ya, untuk betul bubuk talah, karena syaitan lebih tegah. Padahal kalau malaikat man hana tegah, malaikat man hana tajandro. Jadi seseorang seakan ketika berbuat jahat, dia mencari alasan syaitannya yang disalahkan, dianya tidak menyalahkan, malaikatnya dia lupa. Ya. Malaikat anak kita apa pak? Padahal bubuk dia bahkan bubuk telah. Ya. Nah ini narasi ini lemah, artinya bahwa narasi perbincangan seperti ini sangat jarang ya disampaikan, sehingga seakan-akan malaikat itu makhluk langit yang hanya hubungan dengan dunia ya. Nah, kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana di dalam Al-Quran sendiri Allah menyampaikan bagaimana malaikat tersebut ya menjadi perantara antara Allah, antara makhluknya, hamba-hambanya manusia itu dengan Allah. Dan juga bagaimana dari waktu ke waktu malaikat itu berinteraksi dengan manusia dan berbicara dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia itu sendiri. Dan beberapa hadis dalam hal ini akan kita lihatnya. Yang pertama adalah ayat dalam surat Fussilat ayat 30-31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi Allah menyampaikan kepada kita ada hubungan khusus antara orang-orang mukmin yang mau istiqamah dalam hidupnya, mau untuk menghadapi kehidupan yang sulit karena dia istiqamah di jalan Allah. Dengan apa? Kita dengarkan. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, mereka yang konsisten mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, dan kemudian istiqamu, dan dia istiqamah terus menjaga amar ma'ruf nahi munkar dan menjaga hal-hal yang disuruh oleh Allah dan menjauhi hal yang dilarangnya walaupun sulit dalam hidupnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, bagi mereka seperti ini dalam hidup, malaikat itu turun ke atas mereka, dan malaikat itu mengatakan alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wa abshiru bil jannah, dan
dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Jadi malaikat itu menghibur orang-orang mukmin yang dia di dalam hidupnya harus harus istiqomah di jalan Allah, tapi menghadapi banyak rintangan dan tantangan dalam hidup. Ya. Malaikat mengatakan, "Ya, baik sedih." Ya. Nah, surga yang dijanjikan kepada orang-orang oleh Allah. Ya. Malaikat itu menghibur orang-orang mukmin seperti itu. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa mereka dari waktu ke waktu mencari dan menghibur orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Begitu juga kita dapatkan doa malaikat kepada mereka orang-orang yang bertaubat. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan dalam surat Ghafir ayat 7 sampai ayat ke-9. Allah berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim rabbana wadkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'azim. Allah menyampaikan bahwa ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memikul arasy, ya. Wa yahmiluna arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dalam ayat Allah sampaikan ayat yang lain bahwa ada thamaniyah, ada 8 malaikat itu yang menjunjung arasy Allah. Dan dalam ayat surah Ghafir ini Allah sampaikan malaikat yang menjunjung arasy itu adalah makhluk Allah yang sangat mulia. Arasy itu makhluk Allah yang sangat mulia, dijunjung oleh malaikat, dan malaikat yang memikul arasy ini, mereka itu apa hubungannya dengan kita? Malaikat-malaikat itu, ya. Malaikat yang memiliki misi yang sangat mulia, sangat agung, ya. Alladzi, ya, mereka para malaikat itu, ya. Wa man haulahu, dan yang sekitarannya. Ada malaikat yang memikul arasy dan juga ada malaikat di sekitaran arasy itu. Di tempat yang sangat mulia, karena makhluk Allah yang sangat mulia itu arasy juga. Kalau bahasa kita, ya, arasy itu adalah makhluk Allah yang sangat agung. Di malaikat yang memikul arasy itu adalah malaikat yang sangat mulia-mulia semua, dan di sekitar arasy mereka ternyata ada hubungannya dengan kita. Mereka mendoakan kepada kita. Pertama, siapa ini? Orang yang mau bertaubat. Manusia berarti untuk bertaubat orang yang mengakui punya kesalahan. Nah, buat salah, nah merasa mendesya audit, tapi desya dengan mampu dia untuk bertaubat kembali kepada Allah. Ini didoakan khusus oleh malaikat. Jadi apa yang membuat kita susah untuk bertaubat kepada Allah? Kalau mau dapat doa daripada malaikat yang sangat mulia ini, bertobat. Tobat segera. Ya. Dapat doa khusus daripada malaikat, bahkan dari pusat sana loh, pusat makhluk hidup, ya, di arah sana. Yang memikul arasy, bahkan mereka berdoa. Doanya sangat agung dan sangat mulia. Wattaba'u sabilaka, dan mereka orang yang bertaubat dan mau mengikuti jalan. Jadi ingat, pada saat kita merasa harus ikut perintah Allah tapi sulit dan susah, malaikat doa ke kita doa dalam ayat yang tadi kita sampaikan. La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Ya. Merasa sulit, nyolong punya seandainya hana aku teken SPT, surat perjalanan tugasnya. Nyai pendubit loan dari kantor. Belum ke akhir-akhir itu naknya. Bacara pengyo bewo oleh bazal. Jadi pegat ke surat perjalanan. Bodong mana usah. Ya, nyo teken mendum. Yang anak teken itu. Supaya apa? Je cok bantu bukan tu. Menjenati roh anak totem teken, nyo bucora dia bantu bukan tu.
haba jamun kan haba oronyo. Haba jamun dia kan haba yang ilo punya jujur-jujurnya gimana caranya? Ya, menyelon ikuti jalan Allah untuk tidak berbohong. Nyolun saya kalau tidak mau ikuti jalan Allah, tidak mau berbohong, sulit saya. Malaikat tadi sudah mendoakan, la takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih hilang pekerjaan atau itu kedai usibulu macam ya. Tenang mendang nyawa tak apa kerap pergantian pemimpin. Jadi hana puyo hang deket. Ya, bah hidup lo hana ucap. Urundon ucap. Satu orang mau jujur, setan bantah bodohnya yo. Ulang tambahkan tu. Ya. Ada satu orang yang istiqamah jujur, setan takut seluruh dunia, apalagi satu kantor. Mahnya, ya dokunya hang coknya. Gimana caranya? Nya urundon hendak ufuk mendata lagi nya. Kayak mana? Nya bukai le. Hanya urung-urung yang tahu pengalaman yang ufuk bertaubatlah saudaraku yang dimuliakan Allah ya. Lalu Rabbana wa adkhilhum jannat. Kemudian setelah malaikat itu meminta dijauhkan daripada azab neraka jahim ya. Rabbana adkhilhum jannat, ya Allah masukkanlah mereka ke dalam surga jannatu adn, surga jannatu adn allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka. Ini kapan ini? Sekarang ya, di akhirat juga iya. Wa man salaha min abaihim, dan orang-orang dan beserta dengan mereka juga. Jadi kan urungnya mentang, kan yang taubat mentangnya mentang, ya Allah nak membe kan yang mentang. Wa man salaha min abaihim, dan beserta dengan mereka itu ayah-ayah orang tua mereka yang soleh, ya Allah nama bertiga ya. Kemudian wa azwajihim, ya Allah, dan juga istri-istri mereka, ya Allah. Siapa lagi? Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak keturunan urangnya, ya Allah. Mereka doa malaikat. Malaikat urang-urang yang getem bertaubat, istiqamah di jalan Allah, didoakan oleh malaikat masuk surga jannatul adn, selamat daripada neraka, bukan sendirian. Ayah-ayah orang tua kita didoakan bersama dengan kita, istri-istri kita juga ikut bersama, anak-anak kita juga ikut bersama. Manpulau, adakah surga itu ya? Dapat surga saja walaupun tidak ada karayu nikmat. Tapi ini enggak sendirian. Ayah orang tua kita, istri kita, anak kita dikumpulkan di dalam surga. Bagi siapa? Bagi mereka yang bertaubat. Wattaba'u sabilak, dan mereka mengikuti jalanmu, ya Allah. Ikuti jalan Allah ya. Perintah Allah di dalam hidup dan jauhi daripada larangannya. Didoakan oleh malaikat ini. Innaka antal azizul hakim. Jadi sungguh engkau ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kira-kira doa malaikat itu dikabulkan oleh Allah tidak? Dan ini di Arasy ya. Nyo malaikat Arasy. Saudaraku yang dimuliakan Allah, gedanya dengan Arasy padu ya. Ini mereka didoakan oleh malaikat. Interaksi malaikat bersama dengan kita dari waktu ke waktu selalu, saudaraku yang dimuliakan Allah ya. Kemudian yang hubungan langsung nyata di bumi ya. Bagaimana hubungan malaikat langsung nyata di bumi bersama dengan kita ya. Berkenaan kita sedang dalam majlis ilmu, Nabi dalam sebuah riwayat sahih daripada Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah dengan sanadnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malaikah yatufun fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Nabi mengatakan kepada kita bahwa Allah menciptakan malaikat-malaikat yang mereka itu terus tawaf di bumi ini ya, fit turuq yaltamisuna ahla dzikr, yang mereka mencari ahli zikir, orang-orang yang mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw. Apabila mereka mendapatkan sekelompok orang mengingat akan Allah,
tanadau, mereka saling menyeru, saling memanggil. Jadi rupanya malaikat-malaikat yang berkeliaran di bumi ini, mereka itu terus mencari halakah-halakah zikir, tempat-tempat orang-orang yang mau mengingat akan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kepada taat kepada Allah dan takut akan azab Allah. Apabila mereka mendapatkan sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, mengingat akan Allah, mereka memanggil, "Hei, cari mulut, hai, kena ya." Jadi berkeliaran mereka di muka bumi ini ya. Mereka saling memanggil, "Halummu ila hajatikum." Ya. Datanglah kemari, di sini ada hajat kalian. Nyoba hajat katanya. Jadi mahai saling mahai juga. Nyoba dapat masjid Baitul Rahman Lut mahai. Nyoba nak kena ya. Ya, tuan. Kemudian fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'i dunya. Lalu dinaungilah mereka-mereka yang sedang berzikir akan Allah, sedang mengingat akan Allah itu dengan sayap-sayap mereka ya. Jadi langit dunia itu dinaungi oleh sayap para malaikat itu, saudaraku yang dimuliakan Allah ya. Gara-gara ada apa? Tempat orang-orang yang berzikir akan Allah, mengingat akan Allah. Qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi qalu yaqulun yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka qala fayaqul hal ra'awni qala fayaqulun la wallahi ma ra'awka qala fayaqulu wa kaifa law ra'awni qala yaqulun law ra'awka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmida wa akthara laka tasbiha. Nah, kita lihat ya, malaikat ini menyampaikan dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, apa yang dikatakan oleh hambaku Allah ya, padahal Allah lebih mengetahui ya, tapi Allah tanyakan kepada malaikat ini. Malaikat ini bilang apa? Mereka, ya Allah, hamba-hambamu itu yusabbihunaka, bertasbih kepadamu, mereka bertakbir kepadamu, dan mereka memujimu dengan alhamdulillah ya. Apakah mereka sudah melihatku? Ya. La wallahi ma ra'auka. Malaikat mengatakan, ya Allah, mereka tidak melihatmu ya. Bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Maka kalau seandainya mereka melihat, ya Allah, asyaddu laka ibadah, mereka akan sangat beribadah kepadamu lebih daripada itu. Terjadi hiwar antara Allah dengan malaikat. Terus menerus, itulah yang kita katakan tadi malam bahwa malaikat itu punya akses ya, langsung berinteraksi dengan Allah dan juga berinteraksi dengan kita ya. Setiap hari, setiap waktu. Majlis-majlis zikir, saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mengingat akan Allah. Makanya kalau kita duduk di majlis halaqah seperti ini, ada rasa tenang sekali, kenyamanan, rasa tenang. Karena apa? Diliputi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dalam hadis yang lain, dipenuhi, diliputi oleh rahmah ya. Makanya orang makin geduk, makin geduk, makin penuh gimana? Nah, ya. Pulang zikir wajib. Zikir wajib hari Jumat. Yang menang utama Jumat, assalamualaikum khatib lebih salam, langsung tenang aja dulu. Ya, mukuyuk mandu maju dengan tenang. Ya, yang berarti tengah diliputi oleh mereka nah. Yang tengah tenang kan. Makanya seandainya gusar dan susah tidak bisa tidur kan? Mana mungkin dengarnya? Ya, tengah apa namanya, pinjol pinjaman online, mereka dengar ya. Susah, tapi ini orang-orang dalam majlis zikir semua merasa tenang, diliputi oleh malaikatnya. Jadi tengok menaik. Kemudian kita lihat dalam Sahih Imam Muslim juga disebutkan qala masjid malaikah. Pada setiap pintu-pintu masjid itu ada malaikat ya, yaktubunal awwal fal awwal, yang mereka itu menulis siapa yang pertama masuk dan siapa yang kedua masuk. Jadi beriti ditulis. Jadi sesuai dengan rutenya, apa sesuai dengan yang
so yang awal. Malaikat itu mencatat di pintu masjid pada hari Jumat, kata Nabi. Ya, selesai loh. Malaikat yang jaga apa pintu masjid. Siapa yang pertama masuk dicatat terus oleh malaikat. Fa idza jalasal imam taw suhuf wa ja'u yastami'una dzikr. Maka apabila datang imam, maka mereka pun menutup buku catatan dan mereka pun mendengarkan zikir, mendengarkan khutbah. Apabila imam datang, mendengarkan khutbah. Jadi Nabi mengatakan imam datang, maka mereka mendengarkan khutbah. Malaikat itu hari Jumat ada berdiri di pintu masjid, absen ditanya ya. Siapa yang pertama masuk, siapa yang terakhir masuk. Dan ada hamba-hamba Allah buka khatib kagak hana dah mengelak. Domna jarang ya. Jadi duduk menyena kedai kopi kita badanya dia duduk dia pakai kedai kopi dah. Bukan menyena balai luar ada balai ni. Dah mana bangle ya. Wadai Allahu akbar baru tamam. Ya. Sungguh tidak paham ini. Ini hadis Nabi loh. Nabi katakan masuklah ke dalam masjid. Di pintu masjid itu ada malaikat yang mencatat kita nyoyo nafinjer mendung apa pintu masjid. Malaikat mencatat dari waktu ke waktu terus so yang pun tenang tercatat semuanya. Hana mencih kita nyoyo hidup legok datang masjid ya. Malaikat mengetahuinya dan mencatat itu semua. Ini ada kawan-kawan bapak-bapak mungkin ya cakap yang tahu bahwa memang yang kerja Jumat ya pokoknya luar tapi lebih ya malaikat gedang pak pintu ya bahwa ini datang si golong imam mimbar ya. Nanti kalau imam sudah naik mimbar sudah sudah malaikat itu mendengarkan akan zikir juga, mendengarkan khutbah juga bersama dengan kita. Jadi hari-hari malaikat itu bersama dengan kita, banyak malaikat di bumi. Dan dalam hadis ini juga ada satu hal catatan kecil saja yang saya sampaikan. Nabi mengatakan apabila imam faida jalasal imam, apabila imam sudah naik mimbar dan duduk, maka malaikat itu tahu menutup buku itu semua dan mendengarkan. Jadi sebenarnya yang duduk di atas mimbar imam khatib. Nabi ini bukan imam khatib yang duduk di atas mimbar. Khatib kan kan imam. Tapi Nabi Ibrahim juga cara urut bahwa imam itulah khatib itulah imam, hana dua. Dalam Jumat khatib itulah imam itu adalah khatib. Dalam khutbah Jumat, Jadi bukan dua orang, satu orang. Asli dia itu adalah imam, tapi dia khatib. Dia yang akan menjadi imam kita dalam sholat Jumat. Makanya di negeri Arab Ustaz Zakaria kamu yang mesti menajid. Yang jadi khatib mesti imam. Yang imam itulah khatib. Hana dua do aja. Satu, karena apa? Dua khutbah itulah menggantikan 2 rakaat kan. Sholat Jumat 2 rakaat. 2 rakaat lagi kan zuhur 4 ya. Zuhur 4, tapi Jumat 2 rakaat. 2 khutbah plus 2 rakaat itu adalah satu paket. Satu paket dia. Aslinya seperti itu. Supaya jangan hilang asal usul. Gara-gara kita membuat jadwalnya model di Indonesia, imam khatib. Lebih parah lagi, imam itu keluar ketika jadi imam baru lebih kena masjid. Gunakan haudu hupai. Karena tugasnya udah imam, hanya dengan hupai. Ya. Nah ini juga di antara saya ingatkan kepada pengurus-pengurus masjid bahwa kalau menyusun jadwal khatib Jumat, kalau imamnya bisa jadi khatib itu bisa jadi imam, suruh dia imam. Dia lebih berhak. Dia muda orang lain sebagai imam. Kalau memang yang penting khatib, yang penting kan khatib bupah ya.
Kalau dia bisa jadi imam, jangan suruh orang lain. Memang dialah yang lebih benar. Memang begitu pada dasarnya hukumnya. Ya. Baik pokoknya ibu-ibu ketika ibu-ibu itu bukan asal usulnya. Cuma boleh khatib itu digantikan imam itu digantikan oleh yang bukan. Khatib boleh saja, ya. Boleh saja tidak menjadikan tempat hanasah khutbah Jumat Kenyong. Tapi saya ingin sampaikan asal usulnya begitu. Bukan lagi asal usulnya adalah pisah imam dan khatib. Bukan. Kok bisa terjadi pemisahan imam dengan khatib dalam khutbah Jumat? Karena kondisi kita. Nah khatib juga gok tayuk al-Fatihah mendengar apa itu. Ya, yang khutbah gok pada dai pun kau ya. Jadi akhirnya khutbah yang khatib lain, imam lain. Karena apa? Bagdanya orang yang jadi khatib tapi hanya akhirnya payah berdua imam dekop. Jadi payah pakai imam serap tapi yang khatib hanya imam berdepannya adalah khatibnya yang serap payah pakai serap tapi. Ya. Tapi hari ini banyak macam Ustaz Zakaria, Profesor Hosni Mubarak misalkan. Itu gure-gure ditanya yang lain punya je khatib langsung imam dulu, merangkap langsung. Ya, bahana payah pula merangkap. Memang ando imam khatib imam plus imam sudah itu memang tugasnya di masjid dan di negeri Arab selalu. Ya. Benar. Maka di Masjidil Haram nak kalau khatibnya keterangnya gedang imam lain. Hah? Nah, anak memang ini kurang imam beda. Hah? Kurang imam beda. Ya, jadi bukan bermakna hari ini saya sampaikan ini bahwa maka khatib gedangannya, imam gedangannya, amplop 20 ujungnya. Ya, ini hukum harus jelas. Ya. Tapi adat-adat lagi cik tentang bukan boleh saja, tapi asal usulnya tidak boleh hilang. Itu asalnya begitu. Ya, jadi muncul pemisahan itu karena ada sebabnya seperti yang tadi. Nah, yang ke imam hanya ke khatib, nah je khatib hasil ke imam. Akhirnya dikerjasamakanlah. Nah, tapi kalau ada yang bisa langsung merangkap, begitulah asal usul. Benar enggak cukup kan? Untuk Ustaz menyenah yang anak tu percaya. Ya. Good. Kemudian Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra ayat 78 ya, bahwa dalam salat fajar, salat subuh, ini adalah salat khusus, fa innaha salat masyhudah. Ini adalah salat yang disaksikan oleh malaikat. Sebagaimana firman Allah, wal Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana masyhudah. Sesungguhnya sesungguhnya salat fajar itu masyhudah. Masyhudah ini kata para ulama tafsir apa? Itu disaksikan oleh malaikat. Salat fajar saudaraku disaksikan oleh malaikat. Nabi dalam hadis menjelaskan bahwa yatanawabuna fikumul malaika, malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Bahwa malaikat ya di sisi kita itu terus silih berganti siang dan malam. Malaikat silih berganti siang dan malam ini, mereka berganti tugas di waktu salat fajar. Salat fajar berganti tugas. Malaikat yang bertugas dengan kita di malam hari, salat fajar itu adalah tutup buku dia. Malaikat yang bertugas di siang hari dengan kita, itu di salat fajar, itu mulai buka buku. Itu yatanawabun. Itu terus silih berganti malaikat yang menjaga kita di bumi ini bersama dengan kita, yang mencatat amalan kita, itu berganti di salat fajar itu. Ya. Jadi kalau kita salat fajar berjamaah di masjid, malaikat tutup buku malam hari mencatat kita salat jamaah di masjid. Malaikat yang buka buku untuk siang hari, catatannya dimulai dengan apa? Bahwa kita sedang salat fajar di masjid. Disaksikan oleh malaikat salat fajar. Jadi siapa-siapa saja yang merasa sulit dan susah pergi untuk salat fajar di masjid misalkan, saudaraku yang dimuliakan Allah,
ketahuilah bahwa malaikat itu menyaksikan khusus solat kita. Malaikat kalian khusus diurona malaikat bersama dengan kita yang berdoa kepada kita, begitu juga yang menyaksikan, begitu juga yang mencatat daripada setiap amalan kita. Ada lagi yang untuk kami ingatkan kepada kita semua, kita berada di masjid, begitu juga malaikat itu berinteraksi dengan kita, siapa saja yang berada di masjid. Kita dengarkan hadis Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musalla. Sesungguhnya malaikat itu terus berdoa kepada salah seorang daripada kalian selama dia masih terus berada di tempat solatnya. Ini ada manfaat besar sekali kita berada di masjid, ya. Jadi kata Nabi, malaikat itu terus mendoakan seseorang apabila dia terus berada di tempat solatnya. Fi musallahu ma lam yuhdis, selama dia tidak berbicara. Ana begah-begah balong duduk. Jadi setelah solat duduk di tempat solat, ya, maka malaikat itu akan terus mendoakan orang itu yang terus duduk di tempat solatnya selama dia ana begah apa, ana begah apa, tengok, ya. Terus dia berzikir, mengingat Allah, bertafakur, ya, menjaga duduk je enam taala, ya. Duduk setelah solat di tempat solatnya, ya, didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Nabi sampaikan lagi rahasianya. Doa malaikat itu apa? Doanya adalah Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. Ya Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. Ya Allah, rahmatilah dia dan ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Kita didoakan oleh malaikat setelah solat, berada di tempat solat, tidak bicara, tidak bercakap-cakap, hanya pegahnya aja, itu didoakan terus oleh malaikat, saudara. Jadi begitu malaikat berinteraksi dari waktu ke waktu dengan kita, mendoakan kita. Jadi menyamenal lelun semayang lu laki doa malaikat je nyaga yang caranya menjalaki doa pada malaikat. Selama kita berada di situ didoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. Doa malaikat terus. Mana lebih mustajab doa malaikat doa kita? Malaikat mustajab, betul. Maka minta doa malaikat, caranya seperti ini. Man Ustaz, ada yang tanya begini ketika saya jelaskan di sini. Kalau misalkan kita ada ustaz yang lagi akan ada dars yang seperti ini, kan kita lari ke belakang. Lepas solat, karena ada ustaz pegah ini, makanya dia tak perlu ikut. Berpencarlah, minta tameh, minta bintih, minta nombor-nombor. Ya kan, ada ibadah masalah tak ibadah. Nah, yang tanya kan, gimana nyampai tamam masjid? Mampu hana merempok oleh malaikat ni, hana merempok doa oleh pakan kabinah tempat, yang mana? Gimana Ustaz? Dua murahnya lun hana lun tanggung jawab katanya. Hana tanggung jawab katanya. Mudah-mudahan dalam satu masjid, satu tempat solat, mudah-mudahan masuk fi musallahu. Ya, insya-Allah mudah-mudahan tetap berada dianggap fi musallahu, di tempat solatnya. InsyaAllah, karena tanya tajak kena empat dunia solat di Masjid Baitur Rahman. Ya, selama di Masjid Baitur Rahman mudah-mudahan masih di tempat solat. Tapi asli rawai masjid hana moment pada tempat solat. Nyan hana ragu. Nyan pasti pada tempat solat hana moment pada tempat solatnya, itu didoakan oleh malaikat. Jadi tidak ngapain baik-baik. Ini lebih pastinya menyangkam gefena hana pasti doa yang lebih pastinya. Tapi mudah-mudahan tetap juga selama di dalam masjid tetap didoakan malaikat dari waktu ke waktu. Kemudian terus kata Nabi lagi kepada kita, beliau sampaikan adalah la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis shalah tahbisu la yamnahu an yanqariba ila ahli illa shalah. Dan Allah mencatat lagi bahwa
itu terus dianggap kita ini berada di dalam solat selama kita masih di tempat solat dan kita tidak pulang ke rumah gara-gara kita menunggu solat. Maka kita berada di masjid menunggu solat tidak pulang ke rumah, semasa itu kita terus dicatat masih sedang solat. Ini satu paket hadisnya. Hadisnya dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi dari maghrib ke isya kita menunggu solat, ikut majelis taklim lagi, itu argo solat terus berjalan, pada akhirnya akan disalib, terus dianggap masih dalam solat, dapat doa malaikat. Jadi pahamlah kita kenapa orang mukmin itu suka di masjid. Maka nana wewe masjid lah kayak doa malaikat. Ini karena alasan baru. Maka nana wewe masjid leh, ya, melakai doa malaikat. Selama masih di masjid didoakan terus oleh malaikat. Begitu juga seterusnya kita lihat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Tentang kita membaca amin dalam sholat. Ini juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, "Idza qala ahadukum amin wa qalat al-malaikatu fis sama amin fa wafaqat ahaduhuma ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Nah, apabila salah seorang daripada kalian mengatakan amin, ya, dan bersamaan aminnya itu dengan aminnya malaikat di langit, apabila bersamaan itu maka akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Dalam riwayat Imam Ahmad dijelaskan lagi bahwa ini dalam sholat. Jadi ketika kita sholat, kita membaca Al-Fatihah, di akhir Al-Fatihah kita mengucapkan amin. Apabila berbarengan amin kita dengan aminnya malaikat, itu kita mendapatkan keampunan dosa. Jadi malaikatnya terus berinteraksi dengan kita dan mendengar bacaan Al-Fatihah. Belum yang baca amin baca Al-Fatihah lagi ustaz katanya. Makhrajnya betul, pas semuanya, ya. Al-Fatihah itu dengan main-main dalam sholat harus benar-benar makhraj hurufnya itu benar, tajwidnya harus benar karena itu rukun. Amin diaminkan oleh malaikat. Menyang musiga amin katanya amin daripada malaikat kakeh merempak katanya tamam aja kling tamam ampun musiga amin merempak ampunan dosa mana tanya depu mana ada depu ni hana depu 63 malaikat atau tadi wajah malaikat itu takut tanya kan nya hana cara kan. Tapi Nabi semua rahasia ini yang bisa disampaikan Nabi sampaikan untuk apa? Untuk menyemangatkan kita, ya, di dalam sholat kita. Ya. Panjang ternyata, ya. Dalam riwayat yang lain, idza qala imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawlahu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka apabila imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, katakan oleh kalian amin, ya, sesungguhnya siapa yang bersamaan dengan aminnya malaikat diampuni dosa-dosanya yang lalu, ya. Nah, ini penjelasan hadis lebih lanjut, berarti ini adalah dalam sholat berjamaah. Jadi amin sholat berjamaah, ya, luar biasa dapat keampunan dosa. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, sampai di sini apa ada pertanyaan? Ya. Nenek, oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti hari ini kita sedang mengerjakan usaha. Sebenarnya pertimbangan itu memang karena saya tadi di satu
Ya, baik. Jadi pertanyaan yang pertama adalah tadi tentang kita bapak-bapak ini sudah sampai ke masjid, ibu-ibu tidak sampai ke masjid. Nah, bagaimana itu? Pahala kan kalau tadi kan di sini didoakan oleh malaikat. Ibu-ibu gimana anak didoakan oleh malaikat yang gimana Ustaz? Nah, bagi bapak-bapak adalah bagi laki-laki solat terbaiknya adalah di masjid. Ya. Bagi solat yang wajib. Sedangkan solat sunnah laksanakan sebanyak-banyaknya di rumah. Yaitu sunnah Nabi seperti itu. Bagi ibu-ibu, ya, diwajibkan dia ke masjid, tidak diwajibkan dia ke masjid. Urusan ibu-ibu di rumah banyak. Ya, dia banyak harus mengurus rumah tangga. Kalau sudah tidak ada kesibukan beliau di masjid di rumahnya, datang ke masjid silakan. Dia akan mendapatkan juga seperti apa? Seperti bapak-bapak. Tapi selama berhalangan pergi ke masjid, harus sholat di rumahnya. Karena ada urusan di rumahnya, dapat apa? Ayah dijaga betul masjid. Insya Allah yang dijaga ayah itu masjid, merupuk ganyan-ganyan. Nyobek lun hana merupuk, drone tapi hana merupuk. Ya, nyomanya semayang tu mau hana kuranya. Gara-garanya maka berangkat ke ayah ke masjid, ya, insya Allah gara-gara mai payah jauh masjid. Insya Allah merupuk lagi ayah itu. Merupuk lagi ayah itu. Jadi hana pun susah. Oh, hana le berhalangan di rumah, silahkan datang ke masjid. Nabi saja di masjid beliau ada babul nisa, ada pintu bagi wanita. Karena apa? Masa Nabi wanita banyak pergi ke masjid sampai mereka mengadu, ya Rasulullah, para laki-laki sudah sangat banyak, ini berikan waktu khusus kepada kami. Dumnan wate, urungnya ingin dapat hak yang sama juga dengan keluarga. Silakan datang ke masjid, menjaga diri aman daripada fitnah, negara aman, tidak masalah apa-apa, berpakaian yang sesuai dengan syar'i, datanglah ke masjid. Apalagi di masjid ada dars, ada pelajaran, ada pengajaran yang mengingatkan akan Allah. Daripada nonton YouTube misalkan tapi berlebur yang lebih iklan Shopee, habis orangnya. Rugau nanya agam, lebih iklan Shopee, ya. Tiap HP itu Shopee, ya. Kahe memang. Roh kena masjid na so ingat ya. Nyempol. Yang kedua, mai kamu menyangka seandainya hana sanggup jauh masjid berupuk pahala. Menyahan sanggup jauh masjid ada dua macam. Orang han tidak sanggup lagi ke masjid, dulunya selalu ke masjid, sekarang tak mampu lagi gara-gara sakit. Kalau tidak sakit, bisa dipastikan dia akan terus ke masjid. Maka itu yang berupuk pahala free. Kiban awai lagi pensiun katanya, gaji pensiun. Ya, pakan hana matang merupakan gaji ka pensiun. Maka awai gaji katanya biasa tetap terus merupakan walau kerjaan ali. Yang merupakan pahala pensiun. Ya, pahala pensiun dari masjid. Tapi kalau selama ini tidak pernah ke masjid, watai katakan baru rumah. Kita ada dia nak takin juga tapi hana pada pun. Hana pada pun. Hana merupakan gaji pensiun, pahala pensiun hana. Makanya selama masih kuat, masih sanggup, teruslah datang ke masjid. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Oh, salat syuruk. Salat syuruk apakah boleh salat syuruk di rumah, ya? Jadi salat syuruk itu adalah awal daripada salat duha, ya. Awal daripada salat duha. Ya kalau mau salat duha dimanapun boleh, tidak ada masalah. Tapi paket salat syuruk ini yang paket dapat pahala haji dan umrah itu cuma ada di masjid. Menyai rumah merempok, ya merempok 2 rakaat pedang, tapi hanya merempok paket. Lagi orang belum paket manok ganggu dengan dia, ya.
Glory menang tak? Iya menang rupanya. Tapi nyo nak paket khusus. Paket khusus dapat apa? Haji dan umrah. Hadiahnya haji dan umrah punya lo paketnya berupa haji dan umrah. Gimana paketnya? Paket ini adalah solat berjamaah di masjid, setelah itu duduk iktikaf di masjid mengingat akan Allah dalam majlis zikir juga. Kemudian setelah itu sudah sampai waktu solat syuruk, solat 2 rakaat baru keluar. Nah, ini berarti paket komplit. Ini dapat hadiahnya haji dan umrah. Nyan, hana masalah solat di rumah, tapi hana berupa haji dan umrah, yang mendang berupa 2 rakaat mendang lagi belum manok mendang hana berupa ini. Ya. Good. Waalaikumsalam. Ada terjadi di luar masjid. Setelah membaca bagaimana? Ya, orang yang mengatakan sebelum dari maghdubi alaihim waladdallin amin, ya, untuk mendoakan Rabbil firli, ya, amin, ya, puji Ustaz. Kalau dia mendoakan sendiri sir, ya, sir dia ucapkan sendiri amin, ya, hanya berupa doa, itu sah-sah saja, ya, artinya supaya amin itu masuk bagian daripada doa. Tapi kalau dibacakan sehingga dipahami bagian daripada Al-Fatihah, ini jangan, tidak boleh. Apalagi imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbil firli amin, bukan ayat. Imam jangan, apalagi dia mengucapkan dengan ucapan yang besar, ya. Tapi kalau yusir masing-masing kita, ya Allah, ini kita yusir, hanya masalah, ya. Yang jangan menambahkan sampai dipahami itu bagian daripada kapal belum yang pengang bahwa harus dakhulnya kapal lolong, ya. Tidak ada keharusan di situ, ya. Dari kita mendoakan dalam setiap kita membaca Al-Quran ada perintah untuk bertasbih, kita bertasbih benar, ya. Wa yusabbihuna bihamdi rabbih, kita bertasbih setiap ada perintah daripada Al-Quran. Setelah kita baca ayat itu kita bertasbih sesuai dengan perintah, benar saja, sah saja. Kita mendoakan. Ada lagi ayat-ayat tentang azab, setelah imam membacakan ayat tentang azab misalkan, ya, kita mengucapkan ya Allah, lupa pun berada azabnya, ya. Benar, boleh, ya, tapi dalam bahasa Arab. Catatannya begitu. Sampai imam untuk dia perlu makmum, karena menentukannya itu penting. Imam makmum hanya ada berkendak air maghdubi alaihim rabbil firli amin, nyampe formula bikin ayat baru, ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, gimana dikatakan dalam hadis dari maka masih mendapat Waalaikumsalam. Jadi apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, jamaah baru datang, apakah dia dapat paket pahala itu atau tidak, ya? Dia tidak masuk dalam catatan malaikat, ya, hana itamam dalam absen. Tapi yang tugas kerja tetap lagi tanyo kita makan tu finger ke hana kali iban apa yang nama tu, finger hana le hana aktif le pekan kalewa wate finger dibuka sampai pos itu dalam perut tanyo pos itu lewat 5 menit tetapnya dia high time iban nak makan tu banyak yang kan pun tetap, tapi finger hana cetak nyom nanti, ya. Yang solat tetap, ya, wajib kita melaksanakan tetap. Itu rumah gara-gara kalau penuh itu, mana cetak mereka, mana kita berteman berakhir, jauh tu, kan benar, ya, kan benar, ya. Ya, yang solat tetap wajib, catatannya itu tidak ada hanya itu belum yang bagah ke masjid. Kita tidak masuk orang yang cepat ke masjid. Ada bonus, ada banyak pahala cepat ke masjid.
kita tidak dapat bonus itu. Yang kewajiban tetap kita wajib melaksanakannya. Walaupun imam sudah mulai membaca Al-Fatihah, rakaat yang kedua baru doa sembahyang Jumat, datanglah. Ya, kalau memang itu uzur. Kalau memang tidak ada uzur, ya sesuai dengannya. Ya, maka tak pelalelo itu yang dicatat oleh Allah. Ya, itu tetap wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kajian ada apa yang baik, yaitu dengan melakukan ibadah. Tapi setelah saya ingin agak sedikit memahami seperti apa, seperti mungkin sadar ada malaikat lalu kemudian kita memaafkan, apakah itu juga sama atau memang ada hal yang lain? Ya, baik. Nah, dalam riwayat ataupun di dalam dawair sufiyah dan di kalangan orang-orang sufi ada yang disebut dengan alam malakut. Itu alam yang paling tinggi pencapaian seseorang sampai ke tahap itu. Itu adalah merupakan taklim ajaran di kalangan orang-orang yang memang memiliki tarekat sufiyah, yang tarekat itu adalah seperti sebuah konsep untuk mendidik jiwa dari ada level-levelnya masing-masing. Seperti kita kursus bahasa Inggris, levelnya macam-macam sampai 10 level. Masing-masing ada istilah tersendiri, mulai dari beginner, advanced, terus begitu ya. Jadi itu istilah khusus di dalam kalangan orang yang mau mengikuti tarekat sufiyah, dan itu bukanlah suatu kelaziman bagi semua orang. Nah, itu seperti orang ikut kursus bahasa Inggris. Apakah saya harus semuanya kita harus advance itu kalau Anda memang mau kerja ke Inggris dan yang lain, atau mengambil metode bahasa Inggris. Nah, maka dalam alam malakut itu alam yang paling tinggi, ya hanya kita ketahui caranya itu harus ikut kursus sufiyah, itu harus ikut tarekatnya sufi. Setiap tarekat juga memiliki cara-cara yang berbeda, seperti kursus yang berbeda-beda cara untuk sampai maksud daripada orang itu. Tarekat itu adalah tarekat itu berupa seperti sekolah khusus untuk pendidikan jiwa bagi orang yang ingin menggapai pendidikan jiwa dengan tarekat sufiyah. Jadi apakah sampai orang ke tahap itu? Ya, ke tahap itu, wallahu a'lam, sesuai dengan juhudnya dan sesuai dengan apa yang diresepkan oleh tarekat tersebut. Nah, jadi saya tidak mampu menjelaskan lebih lanjut karena apa? Harus memang ahli tarekat sendiri yang menjelaskan tentang masalah alam malakut ini seperti apa. Seperti advance itu seperti apa, bukunya apa saja, Ustaz, caranya seperti apa, keahliannya harus apa, ya harus ikut kursus bahasa Inggris itu, baru kita akan tahu bagaimana cara-cara sampai ke advance misalkan, begitu analoginya. Ada terakhir, sudah selesai ya, baik, terima kasih. Ada banyak cara malaikat itu. Ya. Antara lain, malaikat mendoakan manusia dan menghadiri majelis. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, tidaklah turun sekelompok orang yang melakukan zikir kepada Allah Taala, kecuali merahmati malaikat dan ketenangan akan turun kepada mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Ya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita merasakan interaksi dengan malaikat? Apakah sama kita berinteraksi dengan Allah dengan amalan? Yang kedua, apakah sudah dipastikan kelompok orang itu sholat karena sholat itu kan zikir, atau zikir secara bersama-sama setelah salat berjamaah? Terima kasih. Jawabannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat, interaksi kita dengan malaikat itu adalah makhluk gaib. Kita tidak bisa melihat. Kita tahu informasi malaikat itu melalui seperti sabda Nabi yang seperti ini. Berarti di majelis zikir itu ada malaikat. Maka termotivasilah kita untuk menghadiri di majelis zikir. Setelah sholat Jumat itu ada duduk malaikat yang mencatat. Kita yakini itu benar karena Nabi yang menyampaikannya. Maka segeralah kita datang ke masjid biar tercatat oleh malaikat ketika kita masuk pertama di masjid. Itulah cara kita berinteraksi. Begitu kita tahu hadis-hadis informasi Nabi seperti ini, yakinlah kita kalau itu benar adanya. Kalau saya bertaubat sekarang, maka saya akan didoakan oleh malaikat yang memikul arasy langsung. Dan didoakan agar masuk surga ayah saya, istri-istri saya, kemudian suami-suami saya, dan juga anak-anak saya. Senanglah saya termotivasi besar untuk bertobat. Dawitnya ka sabu-sabu blow macam gara-gara tak kena informasi lainnya dalam Al-Quran Allah sampaikan kita ingin segera bertobat dan istiqomah di jalan Allah. Bagus, begitulah interaksi kita dengan malaikat. Setelah kita mengimani dan kita mengetahui malaikat itu setiap hari bersama dengan kita. Apalagi ini banyak hal yang belum saya sampaikan lagi tentang masalah malaikat yang menjaga hambanya. Jadi malaikat yang menjaga kita itu binasib, ya, membisikkan kebaikan kepada kita lummatan, sebagaimana syaitan itu ada lummah, ada bisikan-bisikan halus. Kata Nabi, malaikat itu juga adalah memiliki innalish syaitana lummatan walil malaki lummah. Sesungguhnya syaitan itu ada bisikan, malaikat juga ada bisikan. Bisikan malaikat, bisikan syaitan. Syaitan ada bisikan, malaikat juga ada bisikan. Jadi jangan lagi-lagi bilang bahwa nyo syaitan. Hai, malaikat gak ada membisikkan juga. Kenapa engkau dengar syaitan, gak engkau dengar malaikat? Ya, itu begitulah kita pahami ya di dalam interaksi kita dengan malaikat itu. Adapun zikir seperti apa? Zikir di dalam khazanah keilmuan Islam, zikir itu segala hal yang mengingat kita akan Allah, mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, mengingatkan kita akan akhirat, menjadikan kita lebih takut kepada Allah. Itu semua masuk di dalam zikir. Baik zikir yang warid daripada Nabi, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, dan yang lain. Begitu juga zikir berupa nasihat yang menjadikan seseorang itu termotivasi untuk dia bertobat kepada Allah. Itu masuk ke dalam sebuah zikir. Baik zikir itu diucapkan dengan nada besar seperti ucapan saya ini, nasihat kepada kita untuk ingat akan Allah. Ini zikir dalam bentuk jahar, ya. Saya sampaikan ini dalam bentuk jahar ini, ya. Tidak sambil sendiri-sendiri. Nah, ada zikir yang untuk sendiri-sendiri yang kita khusyuk mengenang Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah sampai kepada maksud dan tidak mengganggu orang lain, maka itu masuk kepada makna daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.